विद्यामूर्तिं हयग्रीवं शब्दार्थज्ञानलब्धये अमृतात्मा तमेकाभं अमृताहरणं विभुं वाजरात्रागमाचार्यं वन्दे वैकुण्ठभूपतिं नमः सकलकल्याणदायिने शेषशायिने निर्मलानन्दकल्याण निधये विष्णवे नमः नमः सकलकल्याणदायिने चक्रपाणये विषयार्णवमग्नानां समुद्धरण हेतवे शुक्लांबरधरं विष्णुं श्रीवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् यस्यद्वरदवक्राद्याः वर्तमानस्याद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्धे श्री श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे दक्षिणायने शरदृतौ तुलामासे शुक्लपक्षे चतुर्थस्यां सुपतितौ वासरः वासरस्तु शुभवासरयुक्तायां अपवर्णी नक्षत्र संयुक्तायां श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण शुभयोग शुभकरण एवं गुण सकल विशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां सुपतितो नमस्य अखिलाण्डकोटि ब्रह्माण्ड नायकस्य श्री भूमिनीला कल्याण सुन्दरवल्ली नायिका समेत सौन्दराजस्वामी सन्निधौ नूतन गोशाला प्रतिष्ठावते प्रथम इष्टका पूजां करिष्ये नूतन गोशाला स्थापनार्थं प्रथम इष्टका सहित भूमि पूजां करिष्ये इति संकल्प्य भगवतो बलेन भगवतो वीर्येण भगवतः तेजसा भगवतः कर्मणा भगवतः कर्म करिष्यामि। ओम सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्रं विस्मदो वृत्वा अत्यदिष्टद्वशाङ्गुलं यदन्नेनादिरोहति एतावानस्य महिमा अथोऽध्यायागश्च पूरुषः पादोऽस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादोर्धौधैः पुरुषः पादोः पुनः ततो विश्वं व्यक्रामते साधनानधने अभि तस्मात् विराजधायत विराजो अधिपूरुषः तथागोऽध्यरिष्यत पश्चाद्भूमिमतो पुरः यत्पुरुषेण हविषाः देवा यज्ञमधन्वत वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्महित्मशरद्यभिः सप्तास्यासन् परितयः त्रिसर्वायज्ञं धन्वाणाः अभद्रन् पुरुषं पशु परियज्ञं परिः प्रोच्यन्ते पुरुषं जातमकृतः येन देवा यजन्त सर्वभुतः सम्प्रदं बृहदाज्यं सर्वभुतः ऋचः सामानि जग्निरे तस्मादजायन्त ये गेतो भयागतः भावो हयज्ञिरे तस्मात् कपिधा व्यकल्पयन् तावूरोपादा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराजन्यकृतः पूरोदरस्य यद्वैश्यः पद्याहुं श्रोत्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातः चक्षुर्सूर्यो अजायत मुखादिन्द्रस्याग्निश्च प्राणात् वायुरजायत वेदाहमेदं पुरुषं महान्तोः रूपाणि विचित्रधीरः नामानि कृत्वा विगतमेधास्ते सादा पुरस्तान्यपादः
विद्वान् प्रतिशब्दतः तमेवं विद्वान् अमृत इह पदये नान्यः पन्था अयनाय विद्यते यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः अदानि धर्माणि प्रथमान्यान् नेहनाहं अभिमानस्तदन्ते यत्र पूर्वे सात्यास्सन्ति देवाः ॐ नारायणाय तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तामजातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनी यस्यां हिरण्यं विन्द्रेयं कामस्त्वं पुरुषाणः अस्वपूर्वामृतमध्यामस्तिनादप्रबोधिनी परम्योहविभवन्तर्यामि अर्चावतारस्वरूपस्य अखिलहेय प्रत्यनीक कल्याणीकदानस्य स्वेतर समस्त वस्तुविलक्षणस्य अनन्त ज्ञानानन्दैकस्वरूपस्य तालपुरीति नाम्नामलङ्कृत दिव्यक्षेत्रे संस्थितानां संरक्षकाणां श्रीभूमिनीला कल्याण सौन्दरवल्लिनायिका समेत सौन्दराजस्वामी सन्निधौ नूतन गोशाला स्थापनार्थं प्रथमेष्टक स्थापन मुहूर्तः शुभ मुहूर्तः अस्मिति भवन्तः महान्तः अनुगृह्णन्तु சௌந்தரவள்ளி நாயிகா சமேத சௌந்தரராஜ சுவாமி சன்னதியிலே இப்பொழுது அத்யத்புதமான பெரிய வைபவமானது நடந்தேறியது. அதாவது புதுசா கோஷாலா ஸ்தாபனம், அதாவது கோஷாலை அப்படின்னா மாட்டுக்கொட்டாய்ன்னு சொல்லுவா தமிழ்ல, சம்ஸ்கிருதத்துல கோஷாலை அப்படின்னு சொல்றது. அந்த கோஷாலைய ஸ்தாபனம் பண்றதுக்கு உண்டான பூமி பூஜை தான் இப்ப நடந்தது. அதாவது ஒரு சன்னதியில தலிகை பண்ணக்கூடிய இடம், அதற்கு அடுத்து இருக்கக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னா கோஷாலை தான். அப்பேற்பட்ட கோஷாலையானது இப்போ இங்க பெருமாளானவர் இந்த சன்னதிக்கும் அமைச்சுக்கணும் அப்படின்னு திருவள்ளம் பத்தி அதற்குண்டான காரியக்கிரம ஆரம்பமாக இப்பொழுது பூமி பூஜை நடந்தேறியது. சாதாரணமா ஒரு பசுமாட்டுல அனைத்து தேவதைகளும் இருக்கிறதா சாஸ்திரம். ஒரு பசுமாடை சேவிச்சோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல சகல தேவதைகளையும் இருக்கா, சகல தேவதைகளும் சேவிச்சதுக்கு உண்டான பலன் ஒரு பசுமாட்டை ரட்சிக்கும், அதாவது ரட்சகணம் பண்ற மூலமா அந்த பலனானது நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு சாஸ்திரத்துல சொல்லியிருக்கா. அதே மாதிரி இப்போ மற்ற மிருகங்கள் எல்லாம் காட்டிலும் பசுமாட்டுக்கு தான் ஏத்தம் அதிகமா சொல்றது. ஏன்னா பசுமாட்டுல இருந்து வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வஸ்துவுமே நம்ம பயன்பாட்டுக்கு வச்சுட்டு இருக்கோம். மூத்திரமாகட்டும் எல்லாமே திவ்யமாகவும் பூஜை பொருளாகவும் நம்ம பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம். அப்பேற்பட்ட அந்த பசுவுக்கு ரட்சகமாக நம்ம கோயில்ல இப்பொழுது கோஷாலை அமைக்கக்கூடிய ஆரம்ப பணியானது துவங்க இருக்கு. அதுல இந்த கோயிலுக்கு முக்கியமா இந்து சமய அறநிலையத்துறைகள் வந்து இங்கே இந்த சன்னதியிலும் பசுமாடு அமைக்க பசுமாடு கூடமானது அமைக்கப்படணும் அப்படின்னு நம்ம நிர்வாகம் மூலமாகவும் ட்ரஸ்டி மூலமாகவும் மற்றபடி கோயில இருக்கிற நிர்வாகம் மூலமாகவும் ஏற்பாடாகி இப்பொழுது அந்த பசுவை ஸ்தாபனம் பண்ணக்கூடிய இடமான இந்த கோஷாலை அமைக்கக்கூடிய பணியானது ஆரம்பமாக இருக்கு. எதுதான் தொடங்கணும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரம். இப்பொழுது அந்த செங்கலுக்கு தான் மகாலட்சுமி ஆவாகனம் பண்ணி அதுக்கு பூஜை ஆயிட்டு அதற்கு அடுத்தபடியாக இப்போ அந்த இஷ்டகானதானது செங்கலானது அவங்க அந்த இடத்துல ஸ்தாபனம் பண்ண போறா. அதனால பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த வைபவமானது இந்த கோஷாலையானது எந்த ஒரு விக்னம் இல்லாம நல்லபடியா இந்த இடத்துல கட்டி வைத்து அதுக்கப்புறம் அங்க பசுமாடானது இங்க வந்து இருக்கணும் அப்படின்னு பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணி அந்த செங்கலை இப்போ அந்த இடத்துல ஸ்தாபனம் பண்ண போறா. அதனால எல்லாரும் பெருமாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சதா சர்வத்ர கோவிந்த நாம சங்கீர்த்தனம் கோவிந்தா பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல இப்போ ஸ்தாபிக்க போறோம். ஜெய் ஸ்ரீமன். இந்த கோசாலையை நாங்கள் அமைச்சிருக்கோம், ரொம்ப சந்தோஷம்.
இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிக்கல் நாட்ட நம்ம திண்டுக்கல் மண்டல இணை ஆணையர் அவர்கள் முதல்ல வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிக்கல் நாட்டுவாங்க. தம்பி சைடில் ஐயா கொஞ்சம் பின்னாடி வந்துருங்க பிரதர். இல்லை எடுங்க, அதுவும் தப்பு இல்லை, மற்றவங்களுக்கு டிஸ்டர்ப் இல்லாமல் அந்த மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க. கடைசியில் மொத்தமாக கடைசி எல்லாத்தையும் மொத்தம் பண்ணி பண்ணிக்கலாம். சுரீராஜன் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்ட போகிறார். அடுத்தபடியாக வீரகுமார் அவர்கள் வேளாமி அம்மன் கோயில் அறங்காவலர் திரு வீரகுமார் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்ட போகிறார். அடுத்தபடியாக கோயில் செயலாளர் அவர்கள் அடிக்கல் நாட்ட போகிறார். அடுத்தபடியாக காடிக்கும்பு சுந்தரராஜ பெருமாள் திருக்கோயில் அறங்காவல குழு உறுப்பினர்கள் அடிக்கல் நாட்டப் போகிறார். आयंगौ प्रज्ञरक्रमी दशनन् मादरं गुणपरोपमन्युनायतमर्त्या सुकल्पमग्ने दत्तव पुनस्तोद्धीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुतद्वसे आदित्या विश्वे तद्धेवा वसवच्च समाभरन् पर्याप्यानन्धराय यदर्वत्वमोदिरात्र उत्सवमहर्भवति सर्वस्याभ्ये सर्वमेव तेनाप्नोति सर्वं जयति सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्दा आदित्यै च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्
ஓங்கி உலகளந்த உத்தமன் வேறுபாடி நாங்கள் நம்பாவைக்கு யாற்று நீராடி நிகழும் மாறி வேது உங்கவரை கண்ணலோடு கையில் மர பொங்குவரை போதல் பரிவண்டை என்றெடுப்பது எங்காதே புத்திரது சித்தவளை பற்றி வாங்க குழல் கிடைக்கும் வல்லல் பெரும் பதுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்து நம்பவதி சதாய புருஷதேந்திரிய ஆயுஷேவேந்திரியே பிரதிஷ்டாதி கோசாலைன்றது ஒரு உண்மையிலே நாங்கள் வந்து அரங்காவலர் பதவியேற்று 1 வருஷம் ஆச்சு. பல நலத்திட்டங்கள் செஞ்சுருக்கோம். பட் கோசாலைன்றது எங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு எங்கள் ஆடிட்டர் அங்கிளுக்கு தெரியும். ஆடிட்டர் அங்கிள் எங்கள்கிட்ட ஃபஸ்ட்டு சொன்னதே போய் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோம் நீங்கள் கோசாலை தான் பண்ணணும்னு சொல்லி சொன்னாங்க. அதை தவிர மற்ற எல்லாமே செஞ்சுட்டோம். கோசாலைன்றது ஒரு பெரிய எங்களுக்கு வந்து ஒரு பெரிய சந்தோஷம் தருது. அதனால் ரொம்ப சந்தோஷம். எங்கள் அழைப்பை ஏற்று திண்டுக்கல் மண்டல இணை ஆணையர் கார்த்திக் சார், மாவட்ட அரங்காவலர் நியமன குழு தலைவர் சுப்பிரமணி ஐயா அவர்கள், அபிராமி கோயில் அரங்காவலர் வீரகுமார் அண்ணன், சண்முகவேல் அண்ணன் எல்லாமே பண்ணிடலாம் சார். சூரியராஜன் அண்ணன் அவங்களாம் நம்ம கோயிலுடைய டோனர்ஸு. பேரூராட்சி தலைவர் கவிதா சின்ன தம்பி அக்கா எல்லாமே வந்து ரொம்ப சந்தோஷம். இன்னும் நிறைய திட்டங்கள் பண்ண போகிறோம். எல்லாத்துடைய சப்போர்ட்டும் எங்களுக்கு வேணும். அதே மாதிரி பத்திரிகையாளர் அனைவருக்கும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். தேங்க்யூ.